जो शब्द आप जी ने सुनिया 14 बंद ने 12 माह सरलेख हेठ जो बाणी दर्ज है। धन गुरु अर्जन साहब मांझ राग श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर राग तुखारी च गुरु नानक साहब जी ने भी 12 माह उचारण किया। साध संगत जी पहली गल ये ध्यान च रखना 12 का अर्थ है 1 2 3 4 वाला गिनती वाला 12। मम्मे नू कन्ना ते हाहे नू कन्ना माहा 12 महीने। माह का अर्थ है महीने। राग का नाम है मांझ और धन पंचम पातशाह महाराज जी उचारण कर रहे 12 माह मांझ महला पंजवां। राग ताल के चौथे घर के अंदर इनू गाउण का हुक्म है। तो सतगुरु जी ने ये सारी बाणी के अंदर एक गल कही सानू भी बाहर बड़ा कुछ बदलता है, मौसम बदलता, रुत्तां बदलदियां। साडियां अखां दे सामने कल तक जिहड़े रुख बदसूरत होए सी जी, आपां वेख्या पौधे बूटे घास फसल मुरझाई हुई सी, कक्कर पिया होया सी, रुख सड़ चुके सी, पत्ते कुमला चुके सी। इन्ना कक्कर सी वो एक कविता पढ़ते हुंदे सी, कक्करां ने लुट पुट नंग कर छड्डे रुख हो गए निहाल अज पुंगर के डालियां। डालियां कचार वांगू कूलियां च जिंद पाई, आलणे दे बोटां वांग खंभियां उछालियां। जिवें आलणे चों बोट खंभियां कढ़दे ने, पंखड़ियां कढ़दे, इदां पौदियां विचों सोहणियां हरियां हरियां कोमल पंखड़ियां निकल आईयां। शायद 8वीं 9वीं च कविता हुंदी सी, जेन च आ गई मेरे। सो कक्करां ने वाकई लुट पुट लिया सी। इदां ही मौसम बदलदा, तपश पैंदी है, सब कुछ झुलस जाता है, रुख कमला जाते ने, बूटे मुरझा जाते ने, फुल किर जाते ने, बिखर जाते हैं, बड़ा कुछ बदलता है। पर बसंत आती है तो ये जिहड़ी रुत है इसका संबंध बसंत दे नाल है। बसंत खेड़ा लैके आती है, गुलजार लैके आती है, बदसूरतां दे उत्ते बहार लैके आती है। साध संगत सतगुरु जी ने सानू जदों भी रूहानी बात समझाई, अंतरात्मा की गल समझाई, सानू बाहर दियां उदाहरणां दित्तियां ताकि साडी समझ च पै जाए। साडे संसार दियां, साडे आले दुआले दियां महाराज ने सानू उदाहरणां दित्तियां। साध संगत रुखां दियां, जानवरां दियां, मौसम दियां, बदलां दियां, घटावां दियां, समुद्रां दियां बेअंत उदाहरणां जिहड़ियां साडी रूहानी जीवन नाल संबंध रखदियां। तत्त ये है इस शब्द के अंदर जो तुसी सुनिया भी जिन्ना मर्जी बाहर बदलाव होवे, मौसम भावें पत झड़दा होवे, भावें बसंत आ जाए, मौसम भावें तपशदा होवे ते भावें सीत आ जाए, जिन्नी देर असीं अपने मूल नालों टुटे हुए हाँ साडी जिंदगी विच खुशी खेड़ा नहीं आउणा। गल मोटे जे रूप च समझ लियो, सारे शब्द का तत्त सार यही है भी मान लो भी बाहर बहुत कुछ चंगा है, रंग लगे हुए आ, बहुत बहार आई हुई है, तो जे अंदरों असीं वाहिगुरू जी कंत नालों टुटे होए। उदाहरण दित्ती है एक सुहागण दी, बाहर कोठी भी है, महल भी है, सोहनी खूबसूरत सेजा भी है, सुख साधन भी ने, हार श्रंगार भी है, धन संपत्ति भी है, पर सारी जिंदगी जे कंत नहीं मिलिया तो सुहाग दे सारे गुण जिहड़े आ वो नेफल है। इसे तरह सानू महाराज कहते भी बाहर जिन्ने मर्जी खुशियां खेड़े आनंद विगास सब कुछ आ जाए, सुख साधन प्रफुल्लत हो जाए सब कुछ, पर जे अंदरों टुटे हुए हैं तो यकीन करियो सारी दुनिया के सुख लैके भी साडे अंदर खेड़ा नहीं आना, गुलजार नहीं आनी, अंदरों नहीं विगस सकते असीं। मान लो भी गरीबी है जां अमीरी है, मंगते हाँ जां बादशाह, इस गल नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। कखां दी कुल्ली विच जां महलां विच कोई फर्क नहीं पैंदा। साध संगत जे अंदरों टुटे हुए हाँ तो महलां विच बैठ के भी साडी जिंदगी कदी सुकून विच नहीं, कदी भी सानू चैन सुख सहज नहीं प्राप्त होना। सो मुख मनोरथ की है कि असीं टुटे ना होइए, असीं जुड़ जाइए। मुख मनोरथ है असी जुड़ जाइए अपने मूल नाल, अपने सौ नाल, जिहड़ी अंश है राम की अंश है,
ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤਹ ਮਿਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਤ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੰਤ ਲਿਖਿਆ, ਪਤੀ ਲਿਖਿਆ, 100 ਲਿਖਿਆ, ਖਸਮ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਏਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਗਲੀ ਨਾਰ ਸਬਾਈ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਆਖਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਤ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਤ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਜੜ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪੈਰੋਂ ਪਾਰ ਘਟਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਘਟਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਹਾਂ ਜਬ ਬਿਸਰੈ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰੁੱਖ ਸੁੱਕਦਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਤੇ ਮੁੱਕਦੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਾਲੀਆਂ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤਪਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਹ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸ। ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਨਿਰੰਤਰ ਇਕਸਾਰ ਜੁੜੇ ਆ। ਤੇ ਪੋਖ ਤੁਖਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪਈ, ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਾਉ। ਪੋਹ ਦਾ ਕੱਕਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ, ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ, ਦੁੱਖ ਆਉਣ, ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਕੰਗਾਲੀ ਆਵੇ, ਕਸ਼ਟ ਆਵੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਚੇਤ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ, ਆ ਗਿਆ ਚੇਤ ਜੀ। ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਆਇਆ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖੇੜੇ 'ਚ ਲੰਘੇ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੱਕ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਝੂਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਨ, ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰਨ, ਵਰੇ ਗੁਜ਼ਰਨ। ਫਰੀਦਾ ਕਿਤੇ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨ ਸੁੱਕ ਗਏ ਕਮਲਾਏ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਤੋਂ ਕਰੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਚੇਤ ਖੇੜੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਬਸੰਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਬਸੰਤ ਆਵੇ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਰੂਪਤਾ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਆਂ ਕੋਮਲ ਪੱਤੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਰੂਪਤਾ ਵੀ ਬਦਲੇ। ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇਗੀ? ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜੜ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ ਜੀ। ਚੇਤ ਬਸੰਤ ਭਲਾ ਭਵਰ ਸੁਹਾਵੜੇ, ਬਨ ਫੂਲੀ ਮੰਝ ਬਾਰ ਮੈਂ ਪਿਰ ਘਰ ਬਹੁੜੈ। ਪਿਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਵੈ, ਧਨ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਬਿਰਹਿ ਵਿਰੋਧ ਤਨ ਸੀਜੈ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਬਿਰਹੜਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਬਸੰਤ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੇਗੀ ਉਹ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ। ਕੰਤ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਸਤਾ ਟੁੱਟੀ ਝੰਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭ ਛਿੰਨਾ, ਜਾਤ ਨਾ ਪਤ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੰਤ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਬਸੰਤ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਵ ਖੰਡਣਾ, ਬਿਸਰੰਤ ਹਰ ਗੋਪਾਲੈ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਦਿਆਨ ਭਰਮਣਾ। ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸੰਤ, ਚੇਤ ਬਸੰਤ ਭਲਾ ਭਵਰ ਸੁਹਾਵੜੇ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਸੰਤ ਜੀ, ਭਵਰੇ ਗੂੰਜ ਰਹੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਗਏ। ਭਵਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਗੁੰਜਾਰਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਣ ਫੁੱਲ ਐਨ ਖਿੜ ਗਏ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਬਣ ਫੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਬਣ ਫੁੱਲੀ ਮੰਝ ਬਾਰ ਮੈਂ ਪਿਰ ਘਰ ਬਹੁੜਾ। ਘਰ ਕੰਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਥੇਰਾ ਖੇੜਾ। ਅੰਦਰ ਵਿਯੋਗ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਖੇੜਾ। ਅੰਤਰਾਤਮੇ 100 ਕੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਰੁੱਖ ਦੀ ਜੜ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਰੁੱਤ ਬਦਲ ਗਈ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਨਿੱਘਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਰੁੱਖ ਦੀ ਜੜ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖੇੜਾ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਜੜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ।
पिर घर नहीं आवै धन क्यों सुख पावै, बिरह विरोध तन सीजै, कोकल अंब सुहावी बोलै, क्यों दुख अंक सीजै। भवर सू गूंज रहे न, भवर सुनदा फूली डाली, क्यों जीवा मर मा, ये मरण हो गया, जीवन कित्थे है साध संगत जी। सो इत्थे साहिब ने सानू इस विछोड़े का जिक्र करके क्या आओ मिलीए। बचन इत्थों आरंभ किया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वाहिगुरु एक है, एक ही है। कोई भावें खुदा खुदा कह के जुड़ जाए, भावें कोई हरी हरी कह के जुड़ जाए, भावें कोई वाहिगुरु वाहिगुरु कह के जुड़ जाए, उन्होंने रूट कह लीए, उन्होंने मूल कह लीए, उन्होंने जड़ कह लीए, है एक ही है। कोई वाटर कह ले, कोई जल कह ले, कोई आब कह ले, कोई पानी कह ले, है तो एक ही है ना। इसे तरह एक ओंकार है, ना जड़ा कोई मर्जी रख ले, डालियां जिन्नियां मर्जी बन जान, शाखा जिन्नियां मर्जी निकल आउण, पत्ते जिन्ने मर्जी लखां करोड़ां हो जान, जड़ एक ही है साध संगत। बाकी सारा विस्तार डालियां ने। अपनी हस्ती वख ना समझिए, सब दी जड़ एक ही है। एक पिता एक इसके हम बार। गुरु की बख्शिश नाल पाइए सतगुर प्रसाद जिहड़ा बचन कहा। हुण इत्थे ना साडे सवालों का जवाब बड़ा सोहना दिता भी विछोड़ा दुख है, विछोड़ा दुख है, विछोड़ा दुख है। असी सारी बाणी च सुनिया दुख विछोड़ा, एक दुख भुख। नंबर एक दे उत्ते जिहड़ा दुख है जिंदगी का वह विछोड़ा है। तो सवाल ये पैदा होंदा भी विछोड़ा क्यों है। साहब ने जवाब दिता बड़ा सोहना, किरत कर्म। विछोड़े का कारण की है, सीधे शब्दों च कहना होए तो साडी करतूत। विछड़न का कारण की है, किरत कर्म के विछड़े। हुण किरत कर्म नूं की होया जी, जिन्हों करतूत शब्द वरत्या बाणी च। महाराज ने एक बचन कहा, तुसीं सारे सिख बाणी पढ़ते हो, करतूत पशु की। बंदियां वाले कर्म तो है नहीं तेरे, बंदियां वाला तेरा खाना नहीं है, बंदियां वाला तेरा अचार नहीं है। इंसान ते तू बाणी नहीं पा रहा। तो कई बारी तो सतगुरु जी कहते पशुओं तो भी बदतर हो गए। पशुओं के अंदर भी कोई गुण नज़र आता है भी वो लकड़ा वर्गे कख पट्ठे खा के तो फिर चंगा लोगों को चंगा कुछ दे रहा। मालक उन्होंने लकड़ा वर्गे कख पट्ठे पा रहा तो अमृत दे रहा। खड़ खावा अमृत दे, पशु मिला चंगियाइयां। नाम विहूणा आदमी त्रिग जीवन कर्म करे। करतूत पशु की, मानस जात लोक पचारै करे दिनात। एक फुरना मन च आया भी सतगुरु जी तुसीं कहंदे हो भी प्रथम है मन प्रबुद्ध है अपना। पिछले दिन ही महाराज ने सोझी दी तो इस गल ते बड़ा जोर कई शब्दों च आया भी अपने आप तो शुरू कर। मन प्रबुद्धना, मन समझाना, मन नूं सोझी देनी, मन नूं ज्ञान मिलना। तो जिन च सवाल खड़क रहा सी भी सतगुरु जी मन किद्दां प्रबोधी दा। सच्चे पातशाह ना बाणी दे फुरने दिंदे आ। फिर भावें वो कितों सुन के आ जान, कीर्तन सुन के आ जान, सहज पाठ सुनदियां करदियां आ जान, अपने आप जवाब दिंदे आ महाराज। तो बाणी की एक पंक्ति सतगुरु जी ने सोझी च पाई, मन प्रबुद्ध है हर कै नाय। कहते आही एक दीवा है जिहदे नाल मन के अंदर प्रकाश होना है। नाम तेरे की जोत लगाई। अपने कर्म नूं वाचन का यतन कर। तू तकदीर नूं दोष ना दे, अपना प्रैक्टिकल वेख। बंदा कर्म ते आप माड़े कर रहा है तो कोसदा तकदीर नूं है। तेरे विछोड़े का, तेरे टुटन का कारण है, तेरे सोके का कारण है। क्यों नहीं तेरे ते खेड़ा आया, क्यों नहीं बसंत तेरे जीवन ते आई, क्यों नहीं विकसिया तेरा जीवन। चढ़िया बसंत फूली बंद राए, सब कुछ फल फुल गया, तेरा जीवन क्यों कमलाया होया भाई। तू क्यों झोरिया च चिंता च चूरिया। विछोड़ा है। तो विछोड़े का कारण की है, किरत कर्म। मतलब जो असी प्रैक्टिकल कर रहे हैं।
ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ, ਪਾਪ ਕਮਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ, ਬਖੀਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਲ ਅੰਦਰ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਹੱਥਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਿੱਥ ਪੈਂਦੀ ਪੈਂਦੀ ਪਲ ਪਲ ਹਰ ਜੀ ਤੇ ਅੰਤਰ ਪਾ ਰਿਓ, ਵਿੱਥ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਨੇੜਤਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਵੇਖੀਏ। ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਰਿਆ, ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰਮ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਰ ਵਰਤੇ ਆ, ਇਸੇ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਕਰਮ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਮ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰਨਗੇ? ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਮਾਈ ਮਨ ਮੇਰੋ ਬਸ ਨਾ ਹੈ, ਨਿਸਬਾਸਰ ਵਿਖਿਆਨ ਕੋ ਧਾਵਤ ਕਿਹ ਬਿਦ ਰੋਕੋ ਤਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਰਾਮ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਰਾਮ, ਕਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਰਾਮ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਰਾਮ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਕੇ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਨਾ ਵੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖਿਆਂ ਨਾਲ ਛੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਗੀ। ਜੇ ਤੇ ਕਰਮ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਲੇਖਾ ਛੋੜ ਅਲੇਖਾ ਛੁੱਟੈ। ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ। ਕਰ ਕਰ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਰਾਮ। ਚਾਰ ਕੁੰਠ, ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ। ਦਹਿ ਦਿਸ, ਚਾਰੇ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਠਾਂ, ਉੱਤਰ ਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਦਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਠਾਂ 8 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਤਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ 10। ਦਹਿ ਦਿਸ, ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ, ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ। ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹਿ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮੇ, ਬਹੁਤ ਭਟਕਿਆ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਭਟਕਿਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਭ੍ਰਮ ਆਇਓ ਤੁਮਚੇ ਦੁਆਰਾ। ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ, ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਟਿਕਾਓ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਥੱਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਾਮ, ਸਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਰਨ। ਥੱਕ ਕੇ, ਹਾਰ ਕੇ, ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ, ਹੇ ਮਾਲਕ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੌਡੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੌਡੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੀ ਅਸਲਾ? ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਸੀ? ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ
ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਆਦਰ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇਣੋਂ ਹਟ ਗਈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਂਦੀ। ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਨਾ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਆਦਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਦੇਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਬਈ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਧੇਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗਾਂ। ਧੇਨ ਦੁੱਧੈ ਤੇ ਬਾਹਰੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਵੈ ਕਾਮ। ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ? ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾਰਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਮਾਰਦਾ ਇੱਧਰਲੇ ਖੇਤ 'ਚ ਉੱਧਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਫਾਫੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਵੈ ਕਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਦਰਯੋਗ ਵੀ ਭਟਕ ਗਈ, ਛੁੱਟ ਗਈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਲ ਬਿਨ ਸਾਖ ਕੁਮਲਾਵਤੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਸਾਖ ਹਰੀ ਭਰੀ ਕੋਮਲ ਜਿਹੀ ਸੁੱਕ ਗਈ। ਉਹ ਉਪਜੈ ਨਾਹੀ ਦਾਮ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਜੀ? ਸਾਖ ਹਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੂਟਾ ਬਣੇਗਾ, ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਫਲ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਖ ਹੀ ਸੁੱਕ ਗਈ ਫਿਰ ਦਾਮ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦਾ, ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਸੁੱਕੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਾਇਆ, ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਹਰ ਨਾਹ ਨਾ ਮਿਲੀਐ ਸਾਜਨੈ, ਕਤ ਪਾਈਐ ਬਿਸਰਾਮ, ਸਾਨੂੰ ਢੋਈ ਕਿੱਥੇ? ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਪਈ? ਢੋਈ ਤਿਸ ਹੀ ਨੂੰ ਮਿਲੈ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾ, ਢੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਰ ਨਾਹ ਨਾ ਮਿਲੀਐ ਸਾਜਨਾ, ਕਤ ਪਾਈਐ ਬਿਸਰਾਮ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ? ਜਿਤ ਘਰ ਹਰ ਕੰਤ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟੀ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਝੂਠ, ਪਾਪ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕੰਤ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਵਿਕਾਰ ਬੈਠ ਗਏ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਕੰਤ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਸੀਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਤਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ 'ਚ ਮੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਤਪਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਲ ਜਾਓ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਬਿਨਾ, ਜਲ ਜਾਓ ਜਿਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਜਿਉਂ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਰਲਾਏ। ਜਿਤ ਘਰ ਹਰ ਕੰਤ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟਈ, ਭੱਠ ਨਗਰ ਸੇ ਗ੍ਰਾਮ। ਭੱਠ ਭੱਠੀ ਵਾਂਗੂ ਤਪ ਰਿਹਾ, ਭੱਠੀ ਮਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਵੇਖਿਆ ਭੱਠੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਿਆ ਰਾਮ ਸਿਉ। ਪੜਿਆ ਨਾ, ਸੰਗ ਸਾਧ ਸੇ ਲੜੀਆਂ। ਮੌਲਿਆ ਖਿੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹ ਤਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੌਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਭੱਠ ਨਗਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਦੱਸੋ। ਰੁੱਖ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਸੜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਰੁੱਤ ਬਦਲੇਗੀ, ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਜੜੇ ਹੋਏ ਬਾਗ ਨੂੰ, ਸੜੇ ਹੋਏ ਬਾਗ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਾਂ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰਨਾ? ਸੁੱਕੇ ਹਰੇ ਕੀਏ ਖਿਨ ਮਾਹੇ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਜਲ ਮੰਗ
मेरा सतगुरु बदल बन के रहमत का मींह बरसाए, हरा होएगा, खेड़ा आएगा, विकसेगा जी। भट्ठ नगर से ग्राम जित घर हर कंत न प्रगटी, सरब सिंगार तंबोल रास। सरब सिंगार सखी काजल हार सिंगार सभै किछ साजिया, 16 किए सिंगार के अंजन पाजिया। बड़ा सुख, बड़े सूट बूट, बड़ा सब कुछ मिल गया साजो समान, पर जे घर आवे कंत सबो किछ पाइए, हर हां कंतै बाज सिंगार सब बिरथा जाइए। सरब सिंगार तंबोल मूँह च पाउण वाले सोहने सोहने पदार्थ, रस का साधक मिल रहे हैं, तंबोल रस। सण देही, जड़ी देही नूं मिल रहे ना शिंगार, लख टकियां के मुंदड़े लख टकियां के हार, तो की होएगा? जिस तन पावे पाइए नानका सो तन होवे। ना तो ये मुंदड़े रहने ते ना ही वो पाउण वाले रहने। सण देही, देही दे समेत ये रास, ये शिंगार, ये पदार्थ, ये सुख, ना तेरी देही रहनी ते ना ये पदार्थ रहने। क्यों? रसां कसां च पै के तन भी रोगी कर रहे हैं तो मन भी रोगी कर रहे, शरीर भी रोगी हो गए जिन्हें रस कस ज्यादा भोगे। सरब सिंगार असीं यही तो मंग रहे हैं जी, मैनू ऐश की जिंदगी मिले, मैनू महल मिल जान, मैनू सोहने बिस्तरे मिल जान, नौकर चाकर मिल जान। की होएगा जे सारा कुछ मिल जाए तो कंत ना कबहू मैं मिलिया, गली हों सुहागण भैणे कंत ना कबहू मैं मिलिया। सण देही सब खाम सब खत्म हो गए, नाश हो गए। प्रभ स्वामी कंत विहूणियां, मीत सज्जन सब जाम। जिधर तेरा नेह लग्या ना उही तेरे वास्ते जम बन जाने। मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना, लेप तलाइयां चाहिदियां, महल चाहिए आनंदपुर साहब वर्गे, पुत्तां दीयां जोड़ियां चाहिदियां नहीं, तुद बिन तू चाहिए। महल माड़ियां नहीं चाहिए, धन खजाने नहीं चाहिए, तू चाहिए। जे तैनू छड्ड के सब कुछ मिलता होया तो रोग ही है सब कुछ। सण देही सब खाम, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओडण, नाग निवासां दे रहना। नागां दे डंग नहीं चले जाने, नागां दे डंग वर्गा जहर है इन्हां दे अंदर जे तू नहीं है ते। सूल सुराही, सूल सूलां, ये जिन्हों तू सुख समझ रहा ना, जे तुद बिन होके जूना पै गया तो सूलां बन जानियां। सूलां दुख नहीं दे रही जड़ियां तन ते चुभ रही, पर जिदन तू नालों टुट गया, तेरे नालों टुट गए, जोड़ विछोड़ा तोड़ विछोड़ा हो गया, उस दिन ये सुख भी सूलां बन गई। सूल सुराही खंजर प्याला, वो तो कहता सी ऐश है प्यालियां च, पर मेरा साहिब कहता नहीं, ये तो खंजर वांगू वज रहा जिन्हों ऐश कहना तू। सूल सुराही खंजर प्याला, बिंग कसाइयां दा सहना, यारड़े दा सानू सत्थर चंगा। भट्ठ, भट्ठ खेड़ियां दा रहना, पट्ठी वांगू अग ला के झुलसा रहा, साड़ रहा वो खुशियां खेड़े जिन्हों तू समझदा पिया। प्रभ स्वामी कंत विहूणियां, मीत सज्जन सब जाम। नानक की बेनंतिया, कर कृपा दीजै नाम। कर कृपा दीजै नाम, कर कृपा दीजै नाम। कर कर कृपा दीजै नाम, कर कृपा दीजै नाम। कर फिर की होएगा? जदन ये मंग लिया ना जी, फिर चेत गोविंद आराध्य होवे आनंद करना। चेतना है तो निस दिन में प्राण, छिन छिन औद बिहात है। चेत कहता चेते का बीज बीज, ते सारा वरा
ਐਨ ਵਿਗਸਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਫਲ ਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰਜਨ ਲੱਗਣਗੇ ਨਾ। ਚੇਤ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਲ ਗੁਣ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਫਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਉੱਥੇ ਔਗਣ ਹੀ ਔਗਣ ਆਉਣਗੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਆਉਣਗੇ, ਨੇਕੀ ਆਏਗੀ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਆਏਗਾ, ਸੱਚ ਆਏਗਾ, ਧਰਮ ਆਏਗਾ, ਲੱਜਾ ਹਯਾ ਆਏਗੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੌਫ ਆਏਗਾ ਰੱਬ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ, ਘਣੇ ਆਨੰਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ? ਪਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧੀ ਹੈ। ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ਨਾਮ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ, ਬਹੁਵਚਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗੀ ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ। ਆ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਚੇਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਜੀ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈਐ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਭਣਾ। ਭਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਥਨ ਕਰਨਾ। ਤੇਰੀ ਜੇਬਾ ਸੁਖਾਲਿਆਂ ਜਪ ਸਕੇਗੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਆਏ ਤਿਸੈ ਗਣਾ। ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਬਾਕੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਖਿਨ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਨਾ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਖਿਨ, ਅੱਖੀ ਝਮਕਣ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤਪ ਤਪ ਕੇ ਲੋਏ ਲੋਏ ਹਾਥ ਮਰੋਰੋਂ, ਬਾਬਰ ਹੋਏ ਕੈ ਸੋ ਸਹੁ ਲੋਰੋਂ। ਤੈਸੈ ਮਨ ਮੈਂ ਕੀਆ ਰੋਸ, ਮੁਝ ਅਵਗਣ ਸਹਿ ਨਾਹੀ ਦੋਸ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂ ਜੀ? ਇੱਕ ਖਿਨ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਨਾ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਜਣਾ। ਸਮਝ ਲੈ ਸਾਹ ਬਿਰਥਾ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲੈ ਦਿਨ ਬਿਰਥਾ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲੈ ਮਹੀਨਾ ਬਿਰਥਾ ਗਿਆ, ਵਰਾ ਬਿਰਥਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਰਥੀ ਗਈ। ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ। ਇੱਕ ਖਿਨ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਹ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਘੜੀ ਕਾ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੇਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਖਿਨ, ਅੱਖੀ ਝਮਕਣ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਨਾ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਜਣਾ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ, ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਵਣਾ। ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਜਿੱਥੈ ਹੋ ਜਾਈ। ਜੰਗਲ ਹੋਵੇ, ਜਲ ਬੇਲੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸੱਜਣਾ। ਉਹ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਤੇ ਕਰ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨ ਆਵਈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੂਟਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਜੜ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਉਂ ਗੱਲੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੇਰੇ 5-6 ਘੰਟੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਜੀਵ ਦੇ ਚਸਕਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 11-12 ਵੱਜ ਗਏ। ਘਰ ਦੇ ਉਡੀਕਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨ ਆਵਈ, ਕਿਤੜਾ ਦੁੱਖ ਗਣਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੁੱਖ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਜੜ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ? ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੁੱਖ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੋਕਾ ਸਾੜਾ ਆਏਗਾ ਵੀ। ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਿਨਾ ਭਾਗ ਮਣਾ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਮੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਮਨ ਲੋਚਦਾ। ਇਹੀ ਤੇ ਲੋਚਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ। ਦਰਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਪਿਆਸ ਮਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਤਲਬ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਲਈ ਤੜਪਦਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤੜਪਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਦਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸਾਂ ਲਈ ਤੜਪਦੇ ਆ, ਦਇਆ ਕਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਜਿੰਨੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲੱਗੈ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਭੁੱਖ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ।
हर दर्शन को मन लोचदा, नानक प्यास मना। चेत मिलाए सो प्रभु, तिसकै पाए लगा। जुड़ना मूल नाल है, कोई जन हर स्यों देवै जोर। चरण गहों बकों शुभ रसना, दीजै प्राण अकोर। पाम मलोवा मल मल धोवा, ए मन तैंकू देसा। सुन मीता हों तेरी शरनाई आया, प्रभ मिलो देहो उपदेसा। मैं तेरे चरण ना छड्डां पातशाह, बस मैनू कंत नाल जोड़ दिओ। उत्थे बसंत है, विछोड़ा पतझड़ है। तो महाराज दया करन। चेत गोविंद आराधिया होवै आनंद कणा। जे चाहुंदे हो आनंद, आनंद भी कितना थोड़ा जिहा नहीं, घना बेशुमार। तुहाडी जिंदगी च, तुहाडे घरां च आनंद ही आनंद वरते, तो फिर करना की है जी? गोबिंद ना भुल्ले, सृष्टि का आसरा देण वाला पालनहारा वाहिगुरू ना भुल्ले, फिर आनंद ही वरतेगा। जुड़िए, जुड़िया ही विगास है। मिलबे की महिमा वर्णन ना साको। मिलन वर्गी तो वडियाई कोई नहीं साध संगत, तो विछोड़े वर्गा दुनिया ते दुख कोई नहीं। तो महाराज तुहाडे सारिਆਂ ते रहमत करन, अपनियां बख्शिशां नाल निवाजन जी। आया सफल होवे, घड़ी घड़ी पल पल लेखे च लगे। सत संगत ना विछड़े, गुरु का नाम ना विसरे। साध संगत अरदास करिए, भुल्लां बख्शो, असीस दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।